ფორმულები ეგ. ოკეი. მოდით ჩვენ სიფართით ვიცით ცხილის სათავეს. გავაუქმოთ ბოლო მოქმედება, გამოვხოთ ცხილის სათაური და ავირჩიეთ ფორმატირება, შემდეგ ხაზი და გავიმეორებთ ისევე ის მოქმედება. და ოკეი. როგორც ხედავთ, ეს ნორმალურად არის. და ასევე მოდით გავაკეთოთ შუაშიც, ასე რაღაც არის ძალიან ლამაზი. ეს. ახლა უკეთესია. ასევე ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ გამუქება, დავუშვათ, გამოვყოთ ჩვენი ცხილის სათაური.
არჩიოთ ღილაკი გამოგება ფერი დავუშვათ დავაკეთოთ აი ესეთი ფერი ან მაგალითად შეგვიძლია არჩიოთ სხვა ფერები და აი აქ შევარჩიოთ ჩვენთვის სასურველი ფერი დავუშვათ ესეთი რაღაც ესეთი მოდით შევავსოთ ჩვენი წყვილი და დავიწყოთ ნუმერაციით იმისათვის რომ მოვახდინოთ ავტომატიზაცია ნომრის შეყვანა ჩვენ უჯრედში უნდა შევიყვანოთ ფორმულა დავიწყოთ მესამე უჯრედიდან I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patented Being negative when you should be getting after it I got facts over tracks, this and that Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past And the pettiness, a reflection of the emptiness Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious Mysterious, because you hide behind a fake exterior Inferior, you know I'll always be a bit superior Get off of me, this ain't no humble brag I want you to hear words, you can say them back I want you to feel free from the chains at last And to believe in what you got, it was built to last, yeah Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Gonna learn the consequence of being incompetent Mental health is confidence, dreams and some honestness I'm not here to save the day, that's for you to take away I could play a million mind games, but instead I say Something not illogical, something that is topical Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable Dreams are irresponsible, but they're always possible If you just believe, you could be so remarkable Thoughts in my head, a collage and they spread I'll be great one day, going off of my meds No, I'm not giving up, no, I'm not giving in I will make it to the top, taking off in the wind I gotta make it, I'm saving every day to taste it I'm patient, but my mind, it can hardly take it I'm chasing a dream that I've had for several ages A vacant, modern kingdom for the taking Now that I've been put through hell მოდით ჩვენ გავაკეთოთ ერთი რამ აი ეს პირველი უჯრედიდან როგორც ყოველთვის ჩვენ ათვლა ამისათვის ათვლა უბრალოდ ჩავწეროთ აქ ციფრა 1 აქ დავამატებ სახელს გია მე მექნება 6 მოსწავლე ამიტომ დანარჩენ უჯრედებს მე წავშლი ამისათვის იგი უბრალოდ გამოვყოთ დავაჭიროთ მარჯვენა ღილაკს და დავაჭიროთ წაშლას ეხლა მოდით შევავსოთ ნიშნები ხუთბალიანი სისტემით მე მეგობრებო პაუზას დავაჭერ თქვენ რომ არ დაიზაბოთ სანამ მე ამ ცხრილს შევავსებ ეხლა დავუშვათ ჩვენ გვაინტერესებს უცბად რომ ნახოთ დავუშვათ ვისაყავს სამიანები ამისათვის გამოვყოთ ცხრილში ნიშნები დავაჭიროთ პირობით ღილაკს პირობით ფორმატირებას და აქ ავირჩიოთ უჯრედების გამოყოფის წესები და აი აქ ავირჩიოთ ეს ღილაკი ჩვენ გვაინტერესებს დავუშვათ სამიანები და როგორც ხედავთ უჯრედში გამოიყო ყველა სამიანები. Ας ნუ ჩვენ შეგვიძლია ახლა ფერის არჩევა. დავუშვათ ყვითელი. შეიძლება სამოხმარებლო ფორმატის არჩევაც.
აი აქ მდებარეობს ფერები. შეგიძლიათ აერჩიოთ თუ არ მოგწონთ სხვა ფერები. მოსახელებელი რამეა ძალიან. მოდით ახლა ჩვენ გავაკეთოთ თვითეული მოსწავლის ქულების საერთო ჯამი. ამისათვის ჩვენ უჯრედში უნდა ჩავწეროთ ტოლობის ნიშანი და აი აქ უნდა ავირჩიოთ ჩვენ ფორმულა sum. დავაზღაპოთ მას და როგორც ხედავთ, პროგრამამ ავტომატურად დააყენა კოორდინატები CS2 და K2. S2 და K2. ვაწვევით OK-ს და როგორც ხედავთ, საერთო ჯამი მივიღეთ 28. თქვენ თუ დაეთვლით ამ ციფრების ჯამს, საერთო ჯამი იქნება იგივე. და ეხლა ისევე როგორც ნომრების შემთხვევაში, ჩვენ მივიყვანოთ კურსორი უჯრედის კუთხესთან, როდესაც იგი მიიღებს ამის ნიშანს, დავაწვევით მაუს ხილაკს და უბრალოდ ვერტიკალურად ჩამოვწევთ მას ქვევით. და ავტომატურად პროგრამამ გამოთვალა თითოეული მოსწავლის ნიშნების საერთო ჯამი. მოდით ჩვენი ცხრილის ცენტრირება მოვახდინოთ, ამისათვის გამოვყოთ იგი. გავაჭიროთ ხილაკს ცენტრირება. მოდით ახლა ჩვენ გამოვთვალოთ ჩვენი მოსწავლეების საშუალო შეფასება. ამისათვის ჩვენ უჯრედში უნდა ჩავწეროთ ტოლობის ნიშანი და შემდეგ აი აქ ავირჩიოთ ფორმულა. გადავდივართ სხვა ფორმულებში. აი აქ თქვენ ხედავთ, რომ არის ბევრი სხვადასხვანაირი ფორმულა. ჩვენ ჭირდება ან მათემატიკური, ან სტატისტიკური. ჩვენ შემთხვევაში ალბათ უფრო სტატისტიკურია, ამიტომ ავირჩიოთ სტატისტიკური და აი ამ ცხრილში მოვზებნოთ საშუალო ფუნქცია. აი ჩვენ იგი ვიპოვეთ და აი აქ ქვევით გარკვევით აღწერილია თუ რას აკეთებს ეს ფუნქცია. მაგალითად ამას თუ ვერჩევთ, აქ იქნება მისი აღწერა. ესე იგი ავირჩიოთ ჩვენ საშუალო შეფასება და დავაჭიროთ ხილაკს OK-ს. და როგორც ხედავთ, პროგრამა ჩვენ ავტომატურად გვთავაზობს დიაპაზონს. სადაც პროგრამა ჩვენ გვიჩვენებს დიაპაზონს, ესე იგი S2, L2, S2, L2, მაგრამ ჩვენ ამ რიცხვის გამოკვითვა გვჭირდება. ამ რიცხვის გამორიცხვა გვჭირდება ჩვენ. ამიტომ ჩვენ აი ამ დიაპაზონს წავშლით. დელეტეს დავაჭიროთ კლავიატურაზე უბრალოდ და გამოვყოთ ჩვენთვის სასურველი დიაპაზონი. აი ესე. და აი ჩვენ უკვე გვიჩვენეს ჩვენთვის ჩვენი სასურველი დიაპაზონი და აქ გვიჩვენებენ პირდაპირ ნიშნულობასაც. დავაჭიროთ OK-ს და აი პროგრამამ გამოთვალა საშუალო შეფასება. ახლა ჩვენ როგორც წინა შემთხვევებში უბრალოდ მივიყვანოთ კურსორი და ვერტიკალურად ჩამოვწიოთ ქვევით. მოდით ახლა ჩვენ ამ საშუალო შეფასების ციფრების დამგოლება მოვახდინოთ. ამისათვის ჩვენ უბრალოდ მოვდივართ აი აქ
ფორმულაში და აი აქ ავირჩიოთ ფორმულებში დამრგვალება. ჩემ შემთხვევაში იქ მდებარეობს, თქვენ შემთხვევაში თუ მოდით მაინც ნახოთ, გადავიდეთ. აი აქ ავირჩიოთ მათემატიკური და აი ამ სიაში მოვზერნოთ იგი. აი, იგი აქ მდებარეობს. დავჭიროთ OK-ს და როგორც ხედავთ, პროგრამამ ისე ავტომატურად მოახდინა ფორმულის ჩამოყალიბება. ესე იგი, მან ჩვენ საშუალო საერთო ჯამს იგი დაუმატა. მაგრამ ჩვენ გვჭირდება თვითონ აი ამ ნიშნულობის დამრგვალება. ესე იგი, ჩვენ ესეთი ვარიანტი არ გვაწყობს. რა უნდა გავაკეთოთ ჩვენ? ჩვენ ავიღოთ და აი ეს ფუნქცია ამოვჭრათ. და კონტროლ X კლავიატურაზე და შავსვათ აი აქ. და აი ეს ფრჩხილი ისევ ამეთოდეთ ამოვჭრათ და აი ამ პლუსის მაგივრად შავსვათ. ესე იგი, ვამრგვალეთ საშუალო შეფასებას, აი ამ ნიშნების საშუალო შეფასებას ვამრგვალებთ ახლა ჩვენ. და აი აქ წერთ ციფრა 0-ს, რადგან მძიმეს შემდეგ ჩვენ არ გვინდა ესეთი დიდი გაგრძელება. ვაწვევით OK-ს და ხედავთ, რომ ჩვენი ციფრი დამრგვალდა. გამოვიყენოთ უკვე ჩვენთვის ნაცნობი მეთოდი და ჩვენი ციფრები ჩვენ საშუალო შეფასება დავამრგვალეთ. ამდაგორად მეგობრებო, ჩვენ გამოვთვალეთ საერთო ჯამი, გამოვთვალეთ საშუალო შეფასება. მოდით ახლა ჩვენ აი ამ ნიშნებს მივცეთ ფორმატირება, ამისათვის ჩვენ იგი გამოვყოთ. შევიდეთ პირობით ფორმატირებაში და აქ ავირჩიოთ აი ეს ღილაკი და დავუშვათ ჩვენ გვინდა რომ 4-ოსნები იყვნენ დავუშვათ ამდაგვარი ფერით მწვანე ფერით და 60-ოსნები დავუშვათ ჩვენ გვსურს რომ იყვნენ წითელი ფერით. წითელი ფერით იყოს აი წითელი ფერი. იყოს ესეთი ფერი. პროგრამა Excel-ი მეგობრებო ძალიან ძლიერი პროგრამაა და გააჩნია უამრავი ფუნქცია. ესე იგი, თქვენ შეგიძლიათ აი აქ ჩაწეროთ ნებისმიერი ფორმულა მათემატიკური წესების მიხედვით და შეასრულოთ ნებისმიერი სახის ოპერაცია. მაგალითად, ავირჩიოთ უჯრა და წერთ ტოლობის ნიშანს და ვირჩევთ მაგალითად ჩვენ ფორმულას, რომელიც მაგალითად აი ამ უჯრედს მივუმატოთ ეს ამ უჯრედს ესე იგი ამ უჯრედს მივუმატოთ აი ეს უჯრედი მოვათავსოთ ეს ყველაფერი ფრჩხილებში გავამრავლოთ დავუშვათ 2-ზე და უყურებთ 3 + 2 გამრავლებული 2-ზე გამოვიდა 10. და ეხლა მაგალითად ჩვენ ამ უჯრედში თუ შევცვლით ციფრს, დავუშვათ დავწეროთ 10. ჩვენ ხედავთ რომ ავტომატურად გამოთვლა
მოხდა, ესე იგი ფორმულა მუშაობს. ჩვენ დღეს განვიხილეთ პროგრამა Excel-ის, ესე ვთქვათ, ელემენტარული გამოთვლების სინამდვილეში პროგრამას გაცილებით უფრო მეტი შეუძლია, ასე რომ მეგობრებო, მოიხმარეთ, ისარგებლეთ ძალიან, მაგრად დაგეხმარებათ ეს პროგრამა. დღეს მე ამით დავამთავრებ. იმედია, რომ ეს გაკვეთილი და ეს ვიდეო თქვენ დაგეხმარათ. მომავალ შეხვედრამდე.